नमस्कार दोस्तों, मैं रमन सिंगला तुहाडा सब दा मेरे इस यूट्यूब चैनल दे विच स्वागत करदा हाँ। अज आपां शुरू करन जा रहे हैं पंजाब पटवारी दे प्रीवियस ईयर एग्जाम दा पार्ट 2। पहले पार्ट दे विच आपां ने कंप्यूटर दे नाल रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन 2016 दे पंजाब पटवारी दे एग्जाम दे विच आए सी वो डिस्कस करे सी। इस पार्ट दे विच आपां जनरल नॉलेज दे 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर नाल संबंधित 10 क्वेश्चन ਅਤੇ पंजाब हिस्टरी ਅਤੇ कल्चर नाल संबंधित 5 क्वेश्चन इस वीडियो ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला देखते हैं सिलेबस है, जो एक्सपैक्टेड सिलेबस है पटवारी दे पेपर दे लई वो ये हो सकता है, जिस दे विच जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन, रीजनिंग दे 20 क्वेश्चन, मैंसुरेशन अर्थमैटिक स्किल दे 15 क्वेश्चन, अकाउंट दे 10 क्वेश्चन, इंग्लिश और पंजाबी दे 5-5 क्वेश्चन, कंप्यूटर दे 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर दे 10 ਅਤੇ पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर दे 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं अज की वीडियो। सब तो पहला भाग है जनरल नॉलेज जीके का, जिस दे 15 क्वेश्चन ने। सब तो पहला क्वेश्चन सीगा, हु वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस। इंडियन नैशनल कांग्रेस दे पहले मुखी कौन सी? तो इसका सही जवाब है WC बैनर्जी। इंडियन नैशनल कांग्रेस दे पहले मुखी सी WC बैनर्जी। तो इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना हुई सी 28 दसंबर 1885 ਨੂੰ। 28 दसंबर 1885 ਨੂੰ। गल करिए अगर इंडियन नैशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेजिडेंट कौन सी, तो वो सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सीगे भारत की पहली इंडियन नैशनल कांग्रेस की प्रेजिडेंट सीगी। अगर गल करिए भारत की पहली इंडियन नैशनल कांग्रेस की प्रेजिडेंट कौन सी, तो वो सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। तो प्रेजेंट टाइम के उपर जो भारत की इंडियन नैशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट ने वो ने सोनिया गांधी। दूसरा क्वेश्चन, द सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिल्की वे। जिहड़ा सौर मंडल है वह मिल्की वे का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, मदर टेरेसा हु इज रिसेंटली, जिन्होंने हाल ही विच संत की पदवी के नाल नवाजिया गया है, मूल रूप विच किस देश नाल संबंधित सी? मदर टेरेसा किस देश के नाल संबंधित सी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रोमानिया। मदर टेरेसा जो कि कलकत्ता दे विच रहिंदे सी, मूल रूप दे विच ओह रोमानिया दे नागरिक सीगे। ते ओह भारत की पहली महिला सी जिसनों, इकलौती महिला है जिसनों नोबल प्राइज़ दे नाल सन्मानित किया गया है। उन्होंने नोबल प्राइज़ 1979 1979 दे विच शांति दे लई मिलिया सी। अगला क्वेश्चन, हेठां दित्तिआं विचों किहड़ा ग्रह सूरज दुआले घड़ी की दिशा विच नहीं घुमदा? अपने सूरज मंडल दे विच 9 ग्रह ने, पर प्लूटो नूं कड्ढण तो बाद 8 ग्रह रह गए ने, जिस दे विच सारे ग्रह ने सूरज के दुआले क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा दे विच घुमदे ने। सिर्फ एक ग्रह नूं छड्ड के वो है वीनस। वीनस ते यूरेनस 2 ग्रह अजिहे ने जिहड़े कि ने सूरज के एंटी क्लॉकवाइज घुमदे ने, सूरज के घड़ी की दिशा दे विच नहीं घुमदे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा वीनस। वीनस दे नाल कुछ होर रिलेटेड क्वेश्चन, वीनस 243 दिनां दे विच सूरज दुआले अपना चक्कर पूरा करता है। वीनस नूं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम के नाल भी जानिया जाता है, अते यह सब तो चमकीला ग्रह है। यह सब तो चमकीला ग्रह है, अते सूरज तो दूसरे नंबर पर है। सूरज तो बाद मरकरी ग्रह आता है, उस तो बाद वीनस आता है, फिर अर्थ आता है। तो जो वीनस ग्रह है यह धरती के सब तो नज़दीक का ग्रह है। धरती के सब तो नज़दीक का ग्रह है। अगला क्वेश्चन, मरियप्पन बंगावेलू ने 2016 दियां रियो ओलंपिक विच किहड़ी खेड विच सोन तगमा जित्तिया सी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाई जंप। बंगावेलू ने 2016 दियां ओलंपिक पैराओलंपिक गेम दे विच हाई जंप दे विच सोन तगमा जित्तिया सी।
ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2020 ਦੀਆਂ 올림픽 ਦੀ ਤਾਂ 2020 ਦੀ ਜੋ 올림픽 ਹੈ ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ 올림픽 ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1931। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸੀਦਾ ਕਢਾਈ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸੀਦਾ ਕਢਾਈ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸੀਦਾ ਕਢਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ। ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਬਰਥ ਆਫ ਵਿਚ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਹੈ ਇਹ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੌਬ ਡਾਇਲਨ। ਬੌਬ ਡਾਇਲਨ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ USA, ਜਿਸ ਨੇ 368 ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ JRD ਟਾਟਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸੀ JRD ਟਾਟਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿਸ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਨੈਮੋਮੀਟਰ। ਅਨੈਮੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ। ਸਿਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾਇਕਾ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਜਮਾਇਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਐਂਡ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬੋਗਨਾ। ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬੋਗਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀਕੇ ਪਾਰਟ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ
ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸੋਮਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੇਬ। ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਕਿਸ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਕੋਰਸਿਸ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡੈਥ ਆਫ ਸੈਲਜ਼। ਸੈਲਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਕੋਰਸਿਸ। ਅਗਲਾ ਪੋਟੈਟੋ ਆਲੂ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਟੈਮ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਤਣਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਲੋਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਟੈਮਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਲੋਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਲੋਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਵੀ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਸੀਵੀ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਫੋਰੈਸਟਰੀ, ਵਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੀਵੀ ਕਲਚਰ ਵਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਲੈਰੀਕਲਚਰ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਲਕ ਵਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਰੀਕਲਚਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਦਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੋਇਆਬੀਨ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਇੱਕ ਦਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਥਰੋਲ। ਇਥਰੋਲ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਾਈਸ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ। ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਾਟਰਮੈਲਨ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਟੈਂਸੀਓਮੀਟਰ। ਟੈਂਸੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਪੌਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬੇਰ। ਬੇਰ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ। ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਵੀ। ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ
1604 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ। ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ 1845 ਤੋਂ 46 ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਸੀ ਉਹ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।